Shraman. Hello all. Welcome again to the virtual lecture series of ECHM, Environment Conservation and Hazard Management. Okay, now today is our lecture number 6 and I am Krishna Banchal from Civil Department. Let's see what is our topic and what we have gone through previous lectures. Okay, in previous lecture we have studied about engineering and environmental issues. Okay, these are the different type of issues we have discussed. One of that was global warming. Second one was climate change. Okay. Also within that, we have discussed what is natural system and ecosystem. What are the different components of natural system, and in this lecture we will also discuss again the ecosystem and also processes in natural system. Okay, which are the processes are available in our natural system and how it works. Now let's see, in today's topic we will discuss ecology. Okay, now we have already completed our half of the syllabus of unit 1. Now we are going through the from environment to ecology. Okay, ecology, ecosystem. Then we will discuss about food chain and food web. Okay, let's start. Okay, ecology is a branch of science which studies relationship between plants and animals to their physical of and biological environments. Okay, here the question comes that what is ecology? The the ecology is the branch of science which studies what does it studies so relationship between plants and animals, okay, to their physical and biological environment, including their physical and biological environment. What is the physical environment which we can see surrounding our area? Okay, જેમ કે air, water, trees, plants, etc. are physical, and biological are the living organisms. Okay, so this is the combination of the uh, human animals and planets to their physical and biological environments, જેને આપણે કહીશું ઇકોલોજી. ઇકોલોજી શું છે તો કે એક બ્રાન્ચ છે, સાયન્સની બ્રાન્ચ છે જેમાં પ્લાન્ટ્સ અને એનિમલ્સની સાથે એ લોકોના ફિઝિકલ અને બાયોલોજીકલ એન્વાયરમેન્ટને પણ સ્ટડી કરવામાં આવે છે, જેને ઇકોલોજી આપણે કહીએ છીએ. Okay, there are various type of biological lives existing on the earth. As you know, there are various types of biological lives existing on earth, such as human beings, animals, planets, birds, insects, and etc. There are other forms of biological life like trees, plants, and such microorganisms like bacteria, algae, and fungi. Okay, if we are considering that the biological lives are existing on Earth other than any planet. Okay, as an example આપણે લઈએ તો human beings, animals, birds, etc. are biological, and there are other biological forms are like trees, plants, microorganisms. Okay, all these living organisms establish favorable relationship with non-living components of ecosystems like land, air, water, humidity, temperature, rocks, rivers like lake, etc. Okay, uh, uh, so parallelly we are discussing about the living organisms to the non-living organisms. Okay, if we are including both in the environment, it is, and if we are studying about it, it is a ecology. Okay, અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે એ કોની સાથે કમ્બાઈન થયેલા છે તો કે નોન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ લાઈક land, air, water, humidity, temperature, rocks, rivers, etc. Right? Now, in this way, the science which explains mutual relationship between living and non-living components.
of the nature is called ecology. Another definition of ecology, what does it presents? In this way, science which explains, it is all about the science. Okay, in biology we were studied about 10th standard that how the living organisms are works and the different types of organisms are working. So it is also a area of science which explains mutual relationship. Okay, mutual relationship means they are depending on each other uh, in one or many other ways. So relationship between living and non-living components of nature, which is called ecology. ઇકોલોજી શું છે તો કે સાયન્સને એક એવી બ્રાન્ચ કે જેમાં લિવિંગ અને નોન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ એકબીજા સાથે મ્યુચ્યુઅલી રિલેશન્સ એટલે કે મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની સાથે એકબીજાની લાઈફને ઇન્ટરફેર કરતા રહે છે. Now, what is ecosystem? An ecosystem is defined as specific community of living organisms like plants, animals, etc. in conjunction with non-living components of environment such as land, desert, air, water, ice. Okay. ઇકોલોજી અને ઇકોસિસ્ટમ કેવી રીતે એકબીજાથી જુદા પડે છે તો કે ઇકોલોજી શું છે એક સાયન્સની બ્રાન્ચ છે કે જેમાં સ્ટડી કરવામાં આવે છે અને ઇકોસિસ્ટમ શું છે તો કે એક સિસ્ટમ છે બરાબર જે સ્પેસિફિકલી બે જે કોમ્યુનિટી છે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ અને નોન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ બંનેને એક હેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ પૂરું પાડે છે બરાબર પેલામાં આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ અને આ એક એકચ્યુઅલ થિંગ છે બરાબર સિસ્ટમ એ એના રિયલ લાઈફમાં છે ના એઝ એન એક્ઝામ્પલ ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમ ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ બરાબર હવે અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન થાય કે ઇકોસિસ્ટમ શું છે તો આપણે અલગ અલગ એરિયાની વાત કરતા હોઈએ તો જેમ કે ડેઝર્ટની વાત કરીએ તો ડેઝર્ટની ઇકોસિસ્ટમ અલગ હશે રાઈટ કે ત્યાં આગળના એનિમલ્સ અલગ છે ત્યાં આગળનું વેધર અલગ છે બરાબર ત્યાં આગળ જે હવામાન છે એ બધું અલગ છે ઓકે ઇન ડેઝર્ટ દેર આર different kind of trees, different kind of animals which differs from the any other ecosystem such as forest ecosystem is also different from desert ecosystem. Okay, the rain over there are different. Okay, the precipitation of rain is different. So this kind of ecosystem depends on the which kind of environment they are experiencing and what are the circumstances they are living. ઓકે કઈ કઈ ટાઈપના સર્કમસ્ટેન્સીસ હોય છે આજુબાજુના એન્વાયરમેન્ટના એના આધારે ઇકોસિસ્ટમ જનરેટ થાય છે અને આ જે ઇકોસિસ્ટમ છે એને આપણે જે સ્ટડી કરીએ છીએ એ છે આપણું ઇકોલોજી જેમ કે આપણે એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો જે કોલેજનું આપણે એટમોસ્ફિયર છે બરાબર તો એની કોલેજની પોતાની ઇકોસિસ્ટમ છે જે બીજા એટલે કે સ્કૂલના ઇકોસિસ્ટમ કરતાં અલગ હશે બરાબર આ એક એક્ઝામ્પલ છે કે આ આપણે એવું નથી કહેતા કે કોલેજ એક ઇકોસિસ્ટમનો પાર્ટ છે પણ તમે જ્યારે ડિફરન્ટલી એને શીખવા જાઓ તો કોલેજના એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈ શકીએ છીએ Now, some of the most important ecosystems are first one is tropical forest ecosystems, second one is desert type ecosystem, polar ecosystem, freshwater ecosystem, coral reef ecosystem, tropical grassland ecosystem or savanna ecosystem. Okay. અહીંયા તમને ટ્રોપિકલ ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ તો ખ્યાલ જ હશે બરાબર ડેઝર્ટ ટાઈપ ઇકોસિસ્ટમ કે જ્યાં આગળ હ્યુમિડિટી એકદમ લોએસ્ટ હોય છે અને ટેમ્પરેચર એકદમ હાઈએસ્ટ હોય છે ટ્રોપિકલ ફોરેસ્ટમાં જોવા જાય તો હ્યુમિડિટી ઇઝ એટ ઇટ્સ પીક બરાબર સૌથી હાઈએસ્ટ હોય હ્યુમિડિટી અને ત્યાં આગળ ટેમ્પરેચર લો હોય ઓકે એટલે એન્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ઇકોસિસ્ટમ જનરેટ થાય છે તમને એવું થતું હશે કે જે આપણે વાઇલ્ડ લાઈફ એનિમલ્સ છે એ તમને આપણા જે એરિયા છે એમાં કેમ નહીં જોવા મળતા હોય બરાબર બીકોઝ એની ઇકોસિસ્ટમ અલગ છે એને રહેવા કરવા માટે જે એન્વાયરમેન્ટ મળે છે એ ડિફરન્ટ છે એટલે એ આપણા એન્વાયરમેન્ટમાં સેટ થઈ શકે નહીં દેટ ઇઝ વાય વી આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ
each others. Okay. નાવ પોલર ઇકોસિસ્ટમ્સ કે જ્યાં આગળ ધ્રુવ પ્રદેશો છે ત્યાં આગળ શું હશે તો એક્સ્ટ્રીમલી કોલ્ડ હશે બરાબર. તો એના કારણે ત્યાં આગળ વેધર ઓલવેઝ એટલે જે એટમોસ્ફિયર છે ટેમ્પરેચર છે ઓલવેઝ ડાઉન રહે છે. તો ત્યાંની ઇકોસિસ્ટમ એટલે કે જે પોલર બિયર્સ છે ત્યાંના જે એનિમલ્સ છે પેંગ્વિન્સ છે એ અહીંયાના આપણા જે ટેમ્પરેચર અને ઇકોસિસ્ટમ છે એમાં એ લાઈવ કરી શકશે નહીં. ઓકે, ફ્રેશ વોટર ઇકોસિસ્ટમ્સ, ફ્રેશ વોટર અને સી વોટર ઇકોસિસ્ટમ પણ ડિફરન્ટ પડે બરાબર. ફ્રેશ વોટરમાં તમે જોવા જાઓ તો નોર્મલ નાની 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 માછલીઓ ને એવું હોય એમાં વેલ કે એવી માછલીઓમાં રહી શકે નહીં. ઓકે, વેલ ફિશ કે પછી શાર્ક ફિશ ફ્રેશ વોટરમાં રહી શકે નહીં. એના માટે એને કેવું વોટર જોઈએ? સી વોટર જોઈએ. કોરલ રીફ ઇકોસિસ્ટમ, ઓકે, ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ વિષુવવૃત્તની આગળ જે ઇકોસિસ્ટમ જનરેટ થાય છે બરાબર એ આપણું કોરલ રીફ ઇકોસિસ્ટમને સિમિલરલી આવે છે. નાવ ટ્રોપિકલ ગ્રાસલેન્ડ ઇકોસિસ્ટમ બરાબર. ગ્રાસલેન્ડ એટલે કે જ્યાં આગળ ક્રોપ્સ આપણે કરી શકીએ છીએ કોઈ પણ ટાઈપના પ્લાન્ટ્સ કે જે ટ્રીઝ હર્બ્સ જે છે એ આપણે એમાં સેવ કરી શકીએ છીએ. એને આપણે સાવનના ઇકોસિસ્ટમ પણ કહીએ છીએ. ઓકે, તો ધીસ આર ધ બેઝિક ઇકોસિસ્ટમ્સ we are seeing. Now, what are the different components of ecosystem? In natural system, we have gone through the biotic and abiotic ecosystem on the basic concept. બરાબર, આપણે ખાલી બેઝિક જોયું હતું ઇકોસિસ્ટમ નેચરલ સિસ્ટમમાં ઇકોસિસ્ટમ શું વર્ક કરે છે બરાબર. તો એમાં બે કોમ્પોનન્ટ હતા, એક તો બાયોટિક કોમ્પોનન્ટ અને બીજું હતું અબાયોટિક જૈવિક અને અજૈવિક કોમ્પોનન્ટ્સ. નાઉ ફર્સ્ટ લેટ્સ સી what is biotic components. Plants, forest, animals, microorganisms, insects, bacteria, etc. are the living components of biotic components બરાબર of ecosystem. Here we all know about these basic things. Biotic components માં શું include થાય છે? Now biotic components of ecosystem are, એને આપણે ડિફરન્ટ કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ કરીએ આપણે બરાબર ઇકોસિસ્ટમને. તો ફર્સ્ટ વન આવે છે પ્રોડ્યુસર્સ. પ્રોડ્યુસર્સ કે જે ફૂડ પોતાની જાતે પ્રોડ્યુસ કરી શકતું હોય એ કોઈની પર ડિપેન્ડેબલ છે નહીં બરાબર. પ્રોડ્યુસર્સ આર વિચ they can build their and make their food by their own. They don't depend on any other animal or any other plants. Okay, તો એમાં આવે છે પ્લાન્ટ્સ, ટ્રીઝ, ગ્રાસ, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ, બેક્ટેરિયા, ફંગી. ધીસ આર ધી પ્રોડ્યુસર્સ. નાવ કન્ઝ્યુમર્સ. પ્રોડ્યુસર્સ જે છે એના પરથી જે ફૂડ પ્રિપેર થાય છે જેમ કે પ્લાન્ટ્સ પ્રિપેર થયા, ટ્રીઝ પ્રિપેર થયા, એને શું કરે છે કન્ઝ્યુમર્સ કન્ઝ્યુમ કરે છે. દે આર કન્ઝ્યુમિંગ ઓલ ધ પ્રોડ્યુસર્સ. ઓકે, જેમાં આવી જઈએ છે આપણે ખુદ એટલે કે હ્યુમન બીંગ્સ, એનિમલ્સ, બર્ડ્સ વિચ આર કન્ઝ્યુમર્સ. દે કુડ નોટ મેક ધેર ઓન ફૂડ બરાબર. એ પોતાની જાતે પોતાનો ખોરાક બનાવી શકતા નથી. એ જીવવા માટે બીજા પર ડિપેન્ડેબલ છે. એટલે કે આપણે જે છે ખુદ આપણો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી. આપણે પ્લાન્ટ્સ લાવીએ છીએ બરાબર, જે ખેતી કરીએ છીએ એમાંથી જે ફાર્મમાંથી જે અનાજ કે કઠોળ કે જે મળે છે એમાંથી આપણે ખાવાનું બનાવીએ છીએ બરાબર. આપણું પોતાનું કઈ જાતનું ફૂડ આપણે પ્રિપેર કરી શકતા નથી. સો we are consumers. Also subdivided into omnivores અને carnivores. આપણે કન્ઝ્યુમર્સને ફર્ધર ડિવાઈડ કરીએ તો એમાં બે ડિવિઝન પડે છે. એક તો છે ઓમનીવર્સ એન્ડ કાર્નિવર્સ. ઓમનીવર્સ એટલે કે યસ વેજીટેરિયન. ઓકે, અને કાર્નિવર્સ ઇઝ આર નોન વેજીટેરિયન ઇન ધ સિમ્પલ લેંગ્વેજ. જે વેજીટેરિયન હોય એને આપણે ઓમનીવર્સ કહે છે અને જે નોન વેજીટેરિયન હોય એને આપણે carnivores કહે છે. Omnivores depends on plants, trees, herbs, shrubs, etc. And the carnivores depends on any other animals, okay, birds, etc. Now the third one is decomposers. Okay, what do you mean by decomposers? So it decomposes the elements or the organisms of the living things બરાબર. તો these are the bacteria and microorganisms existing in the soil. સોઇલની અંદર જે બેક્ટેરિયા અને
માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ રહેલા છે. તો એ શું કરે છે તો કે ડેડ એનિમલ્સ હોય એમાંથી પોતાનું પ્રોટીન કે પછી એ લોકોનો જે ખોરાક છે એ મેળવતા હોય છે. બરાબર. એ ડેડ જે એનિમલ્સ છે એની પર જ ડિપેન્ડ હોય છે, ડેડ એનિમલ્સ ઓર ડેડ પ્લાનેટ્સ પર. દે આર નોટ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ લાઈવ એનિમલ્સ. ડિકમ્પોઝિંગ કરશે એનાથી શું થશે તો કે એનું બાયોડિગ્રેડેબલ જલ્દી થઈ શકે છે અને જે આપણા જેમ ટાઈમ જાય છે એમ આપણી બોડીનું પણ એ શું કરે છે, કન્ઝ્યુમ કરી નાખે છે. The fourth one is Transformers. Not about the Transformers movie, but here transformer means uh, transforms one type of carbonic substance into the another. ઓકે, એક પોર્શનમાંથી શું કરે છે એને ટ્રાન્સફર કરીને બીજા સબસ્ટન્સમાં એને ટ્રાન્સફર કરે છે. ઓકે, બેક્ટેરિયા, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ આર ઓલ્સો ટ્રાન્સફોર્મર્સ. અહીં આગળ બેક્ટેરિયા પણ આવી શકે, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ પણ એનો જ એક પાર્ટ છે. Now let's see another component which is abiotic components. Abiotic components of ecosystem includes land, rivers, lakes, ocean, humidity, temperature, desert, sunlight, ice or snow, mountains, etc. Abiotic components also include elements like carbon, oxygen, and other gases, water, carbohydrates, chlorophylls, etc. etc. ઓકે, અબાયોટિક કોમ્પોનન્ટ્સ કે જે નોન લિવિંગ છે, બરાબર, કે જેમાં જે આપણું આજુબાજુના એન્વાયરમેન્ટ છે એના બધા જ એલિમેન્ટ્સ આવી ગયા. Okay, these non-living components establish specific relationship with living components. Okay, they have a specific relationship between non-living and living components of a ecosystem unit. Now our next topic is food chain and food web. Okay, in your previous standards you have already studied about this in a very brief manner, but here we will go through some small elements. Okay, what is the difference between food chain and food web? Food chain અને food web માં શું difference છે? Okay, food chain એટલે every living biological unit obtains food from other biological unit. જે આપણા પ્રોડ્યુસર્સ છે એના સિવાય જે બધા જે બાયોલોજીકલ યુનિટ્સ છે, ઓબ્વિયસલી પ્રોડ્યુસર્સ પણ બાયોલોજીકલ યુનિટ્સ પર ડિપેન્ડેબલ છે બિકોઝ એ સનલાઇટ સનહીટમાંથી પોતાના ફૂડ બનાવતા હોય છે, બરાબર. અને આપણે હ્યુમન બિંગ્સ, એનિમલ્સ, બર્ડ બધા જ બીજા બાયોલોજીકલ યુનિટ્સ પર ડિપેન્ડેબલ છીએ. So, food chain is a sequence of biological community in which one obtains food from another. Okay, it is a biological community which in which one obtains food from another. એકમાંથી બીજામાં આપણે શું કરીએ છીએ, ફૂડનું કન્ઝમ્પશન કરીએ છીએ. અને એ શું છે, ફૂડ ચેન શું છે, એક સિક્વન્સ છે. એક આપણે શું કહી શકીએ કે એક પછી એક હાયરકી છે, બરાબર, જે ફોલો થતી હોય છે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્લાન્ટ્સ એન્ડ ટ્રીઝ આર પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર્સ. બરાબર, પ્લાન્ટ્સ અને ટ્રી શું છે, પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર્સ છે. ઓન ધીસ કાઉસ, બફેલોસ, ડિયર ઇટ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ ગ્રાસ. હવે એના પછી જે બીજી ચેનનો જે પાછળનો પોર્શન આવે શું આવે તો કે કાઉસ, બફેલોસ એ બધું શું કરે છે, પ્લાન્ટ્સને કન્ઝ્યુમ કરે છે. પછી એના પછી આવે છે કાર્નિવર્સ, કે જે આ જે એનિમલ્સ છે એને કન્ઝ્યુમ કરતા હોય, બરાબર, એનું એઝ અ ફૂડ તરીકે યુઝ કરતા હોય. સો એક ચેન જેવું બન્યું ફ્રોમ પ્લાન્ટ્સ ટુ લઈને કાર્નિવર્સ સુધીનું, બરાબર. એ જે કોની પર ફેડ ઓન થાય છે તો કે ઓમનીવર્સ, કે જે વેજીટેરિયન છે એની પર ડિપેન્ડેબલ હોય છે. ધીસ મીન્સ દેર ઇઝ અ સિક્વન્સ ઓફ ફૂડ ચેન. એવરી ઇકોસિસ્ટમ હેઝ સિક્વન્સ ઓફ અ ફૂડ ચેન. જો એ સિક્વન્સ તૂટી જાય, બરાબર, કોઈ એક એલિમેન્ટ ઓછું થઈ જાય, જેમ કે પ્લાન્ટ્સ છે, બરાબર, ધીમે ધીમે જો આપણે એને વધારે મહત્ત્વ નહીં આપીએ, બરાબર, વધારે ને વધારે પ્લાન્ટ્સ ગ્રો નહીં કરીએ, તો અમુક ટાઈમ પછી એ સંપૂર્ણ નાશ પામશે, બરાબર. તો આપણી જે ચેન છે એ શું થશે, બ્રેક થશે. જે કાઉસ, બફેલોસ છે એના માટે ફૂડ નહીં મળે,
બરાબર. એ લોકોને ફૂડ નહીં મળે તો પછી સેકન્ડ પોર્શન તરીકે એ લોકો ઓછા થઈ જશે, બરાબર. અને એની પર જે ડિપેન્ડ રહેતા હોય કાર્નિવર્સ એ ઓછા થઈ જશે. સો આખી ફૂડ ચેનને બચાવી રાખવા માટે બધા એલિમેન્ટ એમાં હોવા જરૂરી છે. ઓકે, what am I trying to say is there is a sequence of food chain. If any one element of the food chain will miss, okay, somehow if will it replace, then the whole chain will be break. Okay, so for that we need to sustain each and every element of chain. Number of food chains make food webs. હવે જ્યારે ઘણી બધી ફૂડ ચેન મિક્સઅપ થતી હોય, બરાબર, એકબીજા પર ડિપેન્ડ થતી હોય ત્યારે ફૂડ વેબ જનરેટ થાય છે. વેબ એટલે કેવું? નેટ. જે આપણે કરોળિયાનું જાળું કહીએ આપણે, બરાબર, કરોળિયો જે વેબ બનાવે છે એવી ટાઈપનું છે કે વન પોર્શનથી સેકન્ડ પોર્શન સાથે બી જોઈન્ટ હોય, થર્ડ પોર્શન સાથે પણ જોઈન્ટ હોય અને ફોર્થ પોર્શન સાથે પણ જોઈન્ટ હોય. ઓકે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ વેબ. Now, different kinds of ecosystems have different types of food chains and food webs. હવે તમને ખ્યાલ હશે કે જેવી ઇકોસિસ્ટમ એ પ્રમાણેની ફૂડ ચેન અને ફૂડ વેબ જનરેટ થતા હોય. એઝ એન એક્ઝામ્પલ, સી વોટર ઇકોસિસ્ટમ. હવે અહીંયા ખાલી સી વોટર ઇકોસિસ્ટમના એક્ઝામ્પલ થ્રુ આપણે સમજીએ તો seaweeds, which are primary producers, are primary in the sea. બરાબર. seaweed શું છે? પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર છે, બરાબર. એ શું થશે? એનું પ્રોડ્યુસ કરશે ફૂડ કેમના થ્રુ? સી થ્રુ, બરાબર. પછી એની પર કોણ ડિપેન્ડ કરે છે કે સ્મોલ ફિશ ઓબ્ટેન ફૂડ ફ્રોમ ઇટિંગ સી. નાની નાની જે ફિશ છે એ કોની પર ડિપેન્ડ હોતી હોય તો કે સીવીડ્સની ઉપર. પછી આવે છે સ્મોલ ફિશ ઓબ્ટેન ફૂડ બાય ઇટિંગ સી. સીવીડ્સ જે છે એને ઇટ કરીને કોણ રહેતું હોય તો કે સ્મોલ ફિશિસ, બરાબર. પછી સ્મોલ ફિશિસને કોણ કન્ઝ્યુમ કરતું હોય તો બિગ ફિશિસ, વિચ આર સેકન્ડરી કોમ્પોનન્ટ ઓફ ધી ચેન. સો ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ. એટલે એક ખાલી આપણે સી વોટરની ઇકોસિસ્ટમની વાત કરી તો એમાં આ ટાઈપનું છે. પછી તમે ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમ કે પછી ટ્રોપિકલ ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ લો તો એની પછી ફૂડ વેબ અને ફૂડ ચેન ડિફરન્ટ થઈ શકશે. Now, let's see what is food web. જો અહીંયા તમને ફિગરમાં સમજાશે કે ફૂડ ચેન અને ફૂડ વેબમાં શું ડિફરન્સ છે. તો કે ફૂડ ચેન જે છે ફર્સ્ટ પ્રોડ્યુસરથી સ્ટાર્ટ થઈને કાર્નિવર સુધી જશે. એટલે કે પ્લાન્ટ્સ છે, પછી એની પર ગ્રાસ ઓફર હોય, પછી ગ્રાસ ઓફર પર ડિપેન્ડ કરતા હોય ફ્રોગ્સ. ફ્રોગ્સને કોણ ઈટ કરે છે તો કે સ્નેક્સ. પછી સ્નેકને કોણ કરે છે તો કે હોક, બરાબર. એટલે કે ગરુડ જેવું એક પક્ષી આવે છે હોક એ. અને જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ કે ડિકમ્પોઝર્સ કહીએ છીએ એ શું કરે છે? ડેડ એનિમલ્સ, એટલે કે જ્યારે પણ હોક નું ડેથ થાય છે પછી માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જે હોય છે એને ડિકમ્પોઝ કરે છે. Now, in other hand, food web shows that such as the berries. અહીંયા ખાલી પ્લાન્ટ તરીકે આપણે બેરીસ લીધા, બરાબર. તો એને કોણ કોણ કન્ઝ્યુમ કરતું હોય તો કે ગ્રીન ફ્લાય છે, બટરફ્લાય છે, ગ્રાસ ઓપર છે. અને પછી આ જે બર્ડ છે એ પણ કન્ઝ્યુમ કરે છે, સ્પેરો ટાઈપ ઓફ બર્ડ્સ. પછી જે ગ્રીન ફ્લાય છે એને લેડી બર્ડ કન્ઝ્યુમ કરતું હોય, બરાબર. તે એક ટાઈપની એક ઇકોસિસ્ટમ બને છે કે જેમાં એક જ સોર્સ પરથી ડિફરન્ટ કન્ઝ્યુમર્સ હોય, બરાબર. ફૂડ ચેનમાં કેવું છે તો કે ખાલી સિંગલ પાથ બને છે, જ્યારે ફૂડ વેબમાં મલ્ટિપલ પાર્ટ જનરેટ થાય છે. ઓકે, પ્રોપર આપણે ડિફરન્સ જોઈએ એનો. સી food chain and food web no difference ma, the food chain only follows just one path, okay, as animals find food. Okay, in food web shows the many different paths plants and animals are connected. Food chain is linear sequence and the food web is several food chains connected each other. Okay, in food chain, linear sequence of organisms which starts from producer organisms and ends with decomposer species. As I have explained before that producers to the decomposer there is only one sequence will
be followed for food chain. But here in food web there are several food chains which can be connected together. Food chain follows single path. In other hand, food web follows multiple path. ઓકે એઝ એન એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે હોક ઇટ સ્નેક બરાબર જેમાં સ્નેક કોને ઈટ કરે છે તો કે ફ્રોગને ફ્રોગ કોને ઈટ કરે છે તો ગ્રાસ ઓપરને અને ગ્રાસ ઓપર શું કરે છે ગ્રાસ ઈટ કરે છે ઓકે સો એક સિંગલ જ પાથ આપણો જનરેટ થયો ઇન અધર હેન્ડ ફૂડ વેબમાં શું છે તો કે હોક માઇટ ઓલ્સો ઈટ માઉસ હવે એને જે ઈચ્છા હોય આજે એ ફૂડ એ કન્ઝ્યુમ કરશે એને આજે માઉસ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો એ માઉસ કન્ઝ્યુમ કરશે સ્ક્વિરલ હોઈ શકે ફ્રોગ હોઈ શકે ઓલ્સો અધર એનિમલ્સ એને ડિપેન્ડ્સ કરે છે કે કયા ઇકોસિસ્ટમમાં એ લાઈવ કરે છે એના પ્રમાણે સો ધીસ ઇઝ ઓલ ફોર ધ લેક્ચર in next lecture we will see environment pollution and its causes. What are the different causes of environment pollutions? In that the reasons of pollution, also the types of pollution which includes solid waste pollution, water, air and noise pollution, land pollution, radiation and effects on vegetable and એનિમલ્સ ઓકે જેમ જેમ આપણે ડે બાય ડે જોઈએ છે એમ પોલ્યુશનના પ્રકારો પણ ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે બરાબર તો આટલા બેઝિક પોલ્યુશનના ટાઈપ્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું until that all the best for your lecture and all the best for your examination hopefully તમને બધા lectures જે છે એ જ એના પ્રમાણે જ તમારું જે આગળ મિડ સેમ એક્ઝામ થવાની છે એ હશે okay these are the questions for the work from home of your workbook including the question for difference between food chain and food web also you have to answer following short questions after the long questions there is also small short questions you have to write the questions number 1 ecology and ecosystem question 3 list out components of environment which is already discussed in previous lectures state components of ecosystem and only you have to just state not you have to define and describe that portions and define the definition you have to write down and you have to give an example of it okay write answer to the question in your workbook I am Krishna Panchal signing off. Jai Shri Swaminarayan.